بھارت کے خلاف شاندار فتح کے بعد آج یوم تشکر پوری قوم کی جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش صوبائی دارالحکومت میں مختلف مقامات پر ریلیاں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے۔ بتائیے زاہد۔ جی بالکل، پاک افواج کے کارناموں کی وجہ سے 10 مئی ہمیشہ ملک کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان نے کس طرح اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو لتاڑا اور پھر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ آج حکومت کی جانب سے یوم تشکر منانے کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ واضح ہے کہ شکر الحمدللہ کہنے کے بعد تمام جو شکر ادا کرنا چاہیے وہ صرف اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ پاک فوج نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، حکومت نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور سب سے بڑھ کر اس قوم نے اپنے جذبے سے ثابت کیا کہ وہ دشمن کے خلاف ایک ہے۔ اس وقت بھی لاہور یہ اسی جذبے سے سرشار نظر آ رہے ہیں۔ اب کیا کہیں گے کل جو کچھ ہوا ہے؟ میں پاک فوج کو سلام پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے، اور جب پاک فوج ظاہر ہے جب اپنا کام کرتی ہے تو سب کو مزہ آتا ہے، اور خاص طور پہ انڈیا کو تو مزہ آیا ہی ہوگا، تو ہمیں ان کی خدمات نہیں بھولنی چاہیے۔ تو پاکستان زندہ باد۔ آپ کیا کہیں گے بیٹے؟ تو 7 مئی کی رات کو انڈیا نے پہلا حملہ کیا تھا، بزدلانہ حملہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں جو ہم نے رسپانس کیا تھا تو ساری دنیا حیران رہ گئی کہ ہم اتنا ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور اس فائٹ کو، وہ جو جہازوں کی فائٹ تھی، اس کو دنیا اسٹڈی کر رہی ہے اس وقت کہ پاکستانی فوج کا، پاکستانی فضائیہ کا کتنا زبردست رسپانس تھا۔ تو اندھیرے میں 300 کلومیٹر دور چائنیز میڈ JF-10C سے ہم نے PL-15 کو فائر کیا، اور انڈیا کے ہم نے آج کے ناشتے میں اور عام دنوں کے ناشتے میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ آج کے ناشتے میں جو ہے میں نے ایک فتح کا ایک جو ہے عنصر پایا، ٹھیک ہے، اور روز بھی ہم ناشتہ کرتے ہیں، لیکن آج کا جو خصوصی ناشتہ تھا وہ ہماری ایک وکٹری کو ایک ڈیڈیکیٹڈ تھا۔ جی بالکل، یہی صورتحال ہے۔ سورج روز نکلتا ہے، سورج اسی طرح چمکتا ہے، لیکن ہر دن کی اپنی افادیت ہوتی ہے، اور 10 مئی اور 10 مئی کے بعد 11 مئی کا جشن اور یوم تشکر اپنے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جی آپ کا شکریہ۔ بھارت کو عبرتناک شکست دینے پر ملک کا ہر طبقہ خوشی سے نہال۔ ریلوے مزدوروں کا بھارت کے خلاف تاریخ فتح پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش۔ واشنگٹن میں ریلوے ملازمین کی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ تفصیلات جانتے ہیں ریلوے واشنگ لائن میں موجود نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے۔ بتائیے فہد۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار اور تاریخی فتح پر جو ہے وہ آج پورا ملک جشن منا رہا ہے، یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ ہر طبقہ پاک فوج سے اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ اپنے طریقے سے ہی کر رہا ہے۔ میں اس وقت ریلوے کی واشنگ لائن میں موجود ہوں، اور یہاں پر ریلوے مزدور جمع ہیں اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاکستان کی جو عوام ہے وہ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ریلوے کے مزدور موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ اچھا سر بتائیے گا، بنیان المرصوص آہنی دیوار جو ثابت ہوئی، پاک فوج کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بھارت کو ناکو چنے چبوائے اور ان کے جو ہے وہ ایک خاموشی طاری کر دی ان پر، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر، جال حق کو وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ پاکستانی فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے کامیاب فوج ہے، سب سے بہادر فوج ہے۔ اس نے عالم اسلام میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اس نے بھارت کو دھول چٹائی ہے، اور اگر آئندہ اس نے ہمارے ملک کی طرف آنکھ میلی کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ اس نے ہمارے پانی بند کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے اس کا سانس بند کر دیا، ہم نے اس کو ادھم پور، اڑی، ہر چیز اس کی تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، پاک فوج کی شاہینوں کو سلام، پاک فوج کو سلام۔ اچھا جی، آپ بتائیے گا کیا کہیں گے، مزدوروں کے کیا جذبات ہیں اس وقت؟ میں پاکستان آرمی، نیوی اور سب پوسٹوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت حملہ کر کے دشمن کو نیست و نابود کیا اور ان کو اپنے عزائم میں پورا ہونے سے روکا، اور پاکستان کے تمام ہولڈر اور تمام افسران کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جی بالکل، آپ نے مزدوروں کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ پورے مزدور جو پاکستان کے ہیں، ریلوے کے ملازمین، وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور سیسا پلائی دیوار کی طرح پاک فوج کا ساتھ دیں گے اور پاک فوج کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔
जी। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पूरी कौम को अपनी बहादुर फौज पर फख्र। शहरियों का कहना था कि पाक फौज ने दिन की रोशनी में दुश्मन को सबक सिखाया। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह लाहौर में भी आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती की जा रही है। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी खुश दिखाई दे रही है कि फौज पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को भरपूर जवाब दिया है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद है, फैमिलीज भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, पाकिस्तानी फौज ने भारत को जो जवाब दिया आप उससे मुतमईन है? हाँ जी, मैं मुतमईन हूँ। इंडिया ने तो जो है बुज़दिली के साथ रात को हमला किया, लेकिन हमारी पाक फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर का नारा लगा के तो एक बड़ा अच्छा उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके मतलब काफ़ी सारे त्यारे जो हैं वो गिराए हैं, तबाह किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आर्मी है वहाँ से हिफाजत के साथ हमारे मुजाहिद जो हैं वो आर्मी के अफसरान जो हैं वो वापस आए हैं। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी आर्मी हमारे साथ है, जिसके लिए जो है वो हमें कोई भी डर, कोई भी किसी किस्म का खौफ नहीं है। जी आप बताइएगा, इंडिया ने जो है वो तो लाहौर पर भी हमले किए थे कि लाहौर में भी खौफ व हिरास फैल जाए, तो जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, इंडिया ने तो बुज़दिली किया रात को जो हमारे पर जी हमला बोला है, बट हमारे पाकिस्तान जो फौज है ना उसने हमला करके दिखा दिया कि हम बुज़दिल नहीं हैं। ठीक है, नाकाम कर दिया इंडिया को, तो हम पाक फौज को सलाम करते हैं जिसकी वजह से हम आज आज़ाद हैं। जी, इंडिया खौफो हरारत में है कि हमारे ऊपर फिर से हमला ना हो जाए, पर इंडिया वालों परेशान नहीं होना। हम जब भी हमला करेंगे दिन के उजाले में करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इंडिया वालों को ये बताया जा रहा है कि परेशान नहीं होना, क्योंकि हम जब भी हमला करेंगे दिन के उजाले में करेंगे। पाकिस्तान जो है वो ना बुज़दिल है, ना पाकिस्तानी फौज जो है वो बुज़दिल है जो रात की तारीकी में जो है वो बुज़दिलाना हमला करे। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लोगों का हिम्मत और हौसला जो है वो मजीद बढ़ गया है। जी आपका शुक्रिया सामिया। कल से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। महकमा स्कूल कॉलेज एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया। अथॉरिटी से मंजूरी के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया गया। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस पर होगा। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ बताइए इस बारे। जो सीज़ फायर हुआ था उसके बाद जो मामूलाती ज़िंदगी है वो नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं और अब तालीमी इदारों को भी खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कल पीर 12 मई से सूबे भर में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मामूल के मुताबिक खुलेंगी और इसके साथ साथ जो तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम इम्तहानात का सिलसिला रुक गया था वो भी कल से बहाल हो जाएगा और लाहौर बोर्ड समेत तमाम तालीमी बोर्ड ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा गया है कि जो शेड्यूल के मुताबिक डेट शीट जारी की गई थी उसमें जो 12 मई के इम्तहानात हैं वो कल मुनक्किद किए जाएंगे और जो इम्तहानात मुलतवी हो गए थे उनका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा और इस फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। जी आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। भारत का लाहौर में नाश्ता करने का शौक पूरा हो गया। शाहीनों ने भारतीय फौज को तमाम खाने वहीं पहुंचा दिए। राफेल तैयारों को पाक फजाइया ने गिराकर दुनिया को परेशान कर दिया। मोदी का डॉन बनने का शौक ख़त्म हो चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, शाहीनों ने मुल्क की सालमियत का भरपूर दिफा किया। मोदी ने खुद ट्रंप से जंगबंदी की दरख्वास्त की। उनको बड़ा शौक था कि नाश्ता जो है वो उनको लाहौर में करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीन जवान उड़े। उन्होंने नाश्ते समेत, दोपहर के खाने समेत और अगले चंद सालों के तमाम खाने जो हैं वो उनको वहाँ डिलीवर किए, जिसके अंदर उनकी एयर बेसिस हों, उनके हेड क्वार्टर्स हों, उनकी चौकियाँ हों, उन सब को तहस नहस करके मोदी का जो ये एक प्रोग्राम था और खित्ते का जो डॉन बनने का और कनटुट्टा बनने का शौक़ है मोदी को, वो समझता है एशिया का सुपर पावर वो बनेगा। उसकी गलत फहमी ये है कि वो पाकिस्तान को जो है वो सरनिगू खुदा न खास्ता करके वो इस खित्ते पर राज करेगा और अखंड भारत का जो उसका एक फ़िलासफ़ी है, अल्लाह के फजल से हमारे शाहीनों ने, और अभी सिर्फ शाहीन उड़े थे, अभी बाकी जगहों पर इनको जवाब देना बाकी था। उनको ऐसा जवाब दिया है जो मुद्दतों तक ना सिर्फ ये खुद याद रखेंगे
بلکہ عالمی دنیا اس وقت پاکستان نے جو رافیل طیارے، جو فرانس کے طیارے جو آج تک دنیا میں کبھی کوئی فوج گرا نہیں سکی، الحمدللہ پاکستانی فوج کے ہمارے جوانوں اور شاہینوں نے وہ گرائے